ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। बिल्कुल जी, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे दे उत्ते इहने मामला शुरू किया सी जी जी। इहने कहा सी कि असल दे विच एक जिहड़ा ड्रग माफिया फिल्मी नगरी नाल मिल के काफी गड़बड़ कर रहे हैं और मैं इनू एक्सपोज कर सकती हां, लेकिन मुंबई पुलिस की जिहड़ी है हमायत नहीं मिल रही जी। बाद दे विच इहने कहा सी कि इउं लगदा है जिवें मुंबई दा माहौल है जिहड़ा जी ये पीओके पाकिस्तान आकूपाइड कश्मीर वर्गा हो गया होवे। इत्थे बंदा रह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैनू मुंबई की पुलिस के उत्ते एतवार नहीं, सुरक्षा की लोड़ है। सुरक्षा मैनू देवे हिमाचल प्रदेश ते जां देवे मैनू केंद्र सरकार। उदों तो लैके बड़े जिहड़ी हैगी है चांदमारी हो रही है दोनों पासियां तो। शिव सेना वाले जिहड़ी मराठा पार्टी कहूंदी है अपने आप को जी, उन्होंने बड़े इल्जामात लाए। उन्हें कह के कंगना रनौत जो कुछ बोलती है ये महाराष्ट्र की हेठी करती है, ये महाराष्ट्र की बदनामी होंगी है। इस बीबी नूं जे महाराष्ट्र की पुलिस के नाल इन्नी नफरत है तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये मुंबई दे विच रहे ते फिर कंगना रनौत होर ज्यादा जिहड़ी हैगी है तलख हो जाती है। वो कहती है मैं 9 तारीख नूं आऊंगी, देखूंगी मैनू कौन रोकदा है। जे किसी दे बाप दे विच दम होया तां मैनू रोक लवे जी। उन्हें ये कह के सीधा संजय राउत जिहड़ा शिव सेना दा वड्डा लीडर है और उन्हां दे अखबार दा एडिटर भी है उहनूं टारगेट कीता सी जी। 9 दी गल कह दित्ती सी, कल 9 नूं आ भी गई है, लेकिन उस तो पहला बड़ा कुछ होर होया। केंद्र दी सरकार ने बगैर मंगे ते इहने केंद्र नूं कोई एप्लीकेशन नहीं दी जी। केंद्र दी सरकार ने इनू वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी जी। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जिन्ना जिन्ना लोगों को मिली हुई है उन्हां दे विच एक कपिल मिश्रा है। कपिल मिश्रे बारे साडे सारे श्रोते जानते होंगे कि एक कपिल मिश्रा उही है जिहड़ा कदे आम आदमी पार्टी च हुंदा सी और ये दिल्ली तो MLA भी रहा है। ये उही कपिल मिश्रा है जिहड़े कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधान सभा दे विच खड़े होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े बेहुदा इल्जाम लाए सी। मर्यादा जिहड़ी हैगी है मर्यादा तो गिरिया हुई गल्लां इहने कहियां सी। इहने इत्थों तक कह दिता सी कि प्रधानमंत्री जिहड़े है सैक्स स्कैंडल दे विच उलझे हुए है और एक इंजीनियर कुड़ी जिहड़ी नक्शा नवीस सी उहदे ते इन्हां दी नजर सी और उहनूं ये लगातार तंग करते रहे, उहनूं फॉलो करते रहे, उहदे मगर इंटैलीजेंस लाई गई। प्रधानमंत्री दे इस कारोबार दे विच अमित शाह का नाम भी उन्हें घसीटिया सी। हैरानी इस गल दी है कि वह बंदा जो आम आदमी पार्टी छड्ड दिंदा है और वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाता है ते भारतीय जनता पार्टी का उस बंदे नूं एक चेहरा बनाया जाता है। चेहरा बना के उस बंदे नूं भी वाई की सिक्योरिटी दी जाती है, वाई कैटेगरी की। ये वही कपिल मिश्रा है जिस कपिल मिश्रे ने जो ट्रंप भारत के दौरे पे आया, पिछला जो दौरा सी उस दौरे में शाहीन बाग का मोर्चा चलता सी, नागरिकता कानून के खिलाफ अंदोलन चल रहा सी मुस्लिम भाईचारे वालों। इस अंदोलन की अगवाई बीबियां कर रही सी। उदों इन्हें एक थां दे उत्ते जाके टकराव का यत्न किया सी। पुलिस विचकार आई, पुलिस ने उस टकराव नूं रोकिया। DCP मंच के उपर इहदे नाल खड़ा है और उदों इन्हें DCP नूं इह धमकी दित्ती सी कि इन्हां लोकां नूं धरनिਆਂ तो उठा दो, जे तुसीं धरने तो ना उठाओगे ते कल नूं जदों ट्रंप इस देश दे विचों वापस चला गया फिर असीं आप आवांगे, कानून नूं अपने हत्थां दे विच लवांगे ते इहनूं उठावांगे। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 1984 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ
सिख भाईचारे के लोग सी, चाहे दूजे भाईचारा के लोग सी, चाहे बुद्धिजीवी सी, चाहे वकील सी, उन्हां दे खिलाफ भी केस रजिस्टर किए गए। उन्हां दे खिलाफ भी जिहड़ियां है चार्जशीट्स तैयार कीतियां गईयां। एक तां जी उहदे कोले है जिन्नी बकवास बाणी वो करदा है, लगभग उन्नी ही बकवास बाणी एक गोदी मीडिया का भौंपू जिहनूं अर्नब गोस्वामी कहते हैं ना, और रिपब्लिक टीवी का मालिक है, करता धरता है, वो इन्नी ज्यादा बकवास बाणी कर रहा है कि सवेर तो लैके शाम तक इउं नहीं लगता कि ये कोई टीवी का एंकर है, सगों इउं लगता है कि ये किसी गली का, किसी मुहल्ले का गुंडा बदमाश है जिसका काम है कि कोई ओपरा नशा करके नशे के प्रभाव थले जी ने ललकारे मारने हैं। जे तुसीं खोल के देखोगे तो वो जी मर्यादा तो डिगी हुई भाषा बोल रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है उत्थे दा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का, वो उद्धव ठाकरे नूं उद्धव कह के बोलता, उच्ची उच्ची बोलता है। इहो जे बंदे कर रहे हैं। और उस बंदे ने सोनिया गांधी के खिलाफ भी अपशब्द कहे, उन्हें कुछ होरां लोकां दे खिलाफ भी अपशब्द कहे, उहदे खिलाफ केस रजिस्टर होए, और जो केस रजिस्टर होए उस प्रोटेक्शन वास्ते सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उहदी पैरवी जिहड़ी है सरकारी वकील करदे आ भारत सरकार दे। जिहड़ा बंदा इन्नी बकवास बाणी करदा है उहनूं भी वाई सिक्योरिटी दित्ती हुई है। तीजी वाई सिक्योरिटी जिहड़ी हुण दित्ती हुई है वो भी महाराष्ट्र की बीबी है। वैसे तो वो हैगी हिमाचल प्रदेश की, पर ओहदा घर महाराष्ट्र दे विच है क्योंकि वो कलाकार है, फिल्मी नगर की रहन वाली है, फिल्म नगरी की, कंगना रनौत। उहनूं भी इन्होंने वाई सिक्योरिटी दे दित्ती है। इस सिक्योरिटी साडी इन्नी सस्ती क्यों होगी? इसदा कारण लभण दी लोड़ है। प्रधानमंत्री साहब कोले एक मिनट का टाइम नहीं सी उन्हां मजदूरां बारे, जिहड़े प्रवासी मजदूर जदों साडे देश दे विच लॉकडाउन लग्या है, भुखण भाणे हजारां की तादाद दे विच, लखां की तादाद दे विच सड़कां ते तुरे जांदे है। उन्हां दे पैर लहू लहान हो गए पैदल तुरदਿਆਂ दे। उधर ध्यान नहीं दिता जिन्हां नूं असल सुरक्षा की लोड़ सी, क्योंकि वो लोग सुरक्षा मंगदे सी। उन्हां लोकां दे कोले कोई होर सहारा नहीं सी। जिहड़े पैसे वाले लोग है, जिहड़े समाज के लिए थ्रेट पैदा करते हैं, जिहड़े दो भाईचारिਆਂ के दरमियान नफरत कर रहे हैं, जिहड़े अमन कानून के लिए एक मुसीबत खड़ी करने वाले बंदे है, उन्हां नूं धड़ाधड़ सिक्योरिटीज दित्तियां जांदियां। इसदा मतलब की है? इसदा मतलब यह है कि देश की हुकूमत अजिहा माहौल चाहुंदी है कि इत्थे आपा तापी पै जाए। आपा तापी तो भाव इस किस्म की कि जिहड़े बुनियादी मसले है, बुनियादी मसलियां वाल ध्यान ना जाए। इत्थे दी GDP जिहड़ी हैगी है -24 तक चली गई है, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਗਣਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਦੋ ਫਿਲਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕੰਗਣਾ ਕੱਲ हिमाचल प्रदेश अपने पिंड तो तुरती है, हमीरपुर जाती है, उत्थे एक मंदिर दे विच पूजा करती है। उस तो बाद फिर वो अपने वाहन दे राही, अपनी गड्डी दे राही चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ के हवाई अड्डे तो वो एक घरेलू उड़ान लेती है और घरेलू उड़ान लैके वो मुंबई के हवाई अड्डे से उतरती है। बाहरले पासे की है? एक पासे शिव सैनिक खड़े है जिन्हां दे कोल काले झंडे, दूजे पासे रामदास अठावले जिहड़े केंद्र दे विच वजीर है ते जिन्हां ने एक पार्टी बनाई हुई है बंबे दे विच, छोटी जी पार्टी है RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्हां दे वलंटियर खड़े हुए है। एक कोई करनी सेना है, करनी सेना दे वलंटियर खड़े हुए है। शिवसेना वाले मुर्दाबाद कंगना कहते हैं, दूजे जिंदाबाद कंगना कहते हैं। एक अजीब तमाशा हुंदा है, एक हंगामा हुंदा है। ते फिर कंगना नूं सिक्योरिटी फोर्सेस जिहड़ी है ਉਹਦੇ घर तक लैके जाती है। जितों तक ਉਹਦੇ घर का सवाल है, ਉਹਦਾ घर ਜਿਹੜਾ रेजिडेंशियल इलाके च है, रेजिडेंशियल एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ म्यूनसिपल कारपोरेशन चो, उस नक्शे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कोई वाधा नहीं कर सकते। लेकिन 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ BMC ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੀ म्यूनसिपल कारपोरेशन कह देनी है, ਉਹਨੇ एक नोटिस ਦਿੱਤਾ ਸੀ कंगना रनौत ਨੂੰ कि बीबा जी तुसी जिहड़ा तुहाडा मकान है, इस मकान दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां है और ये तब्दीलियां जिहड़ियां हैगियां नक्शे की उलंघना है। ये जिहड़े बिल्डिंग रूल्स है उन्हां दी उलंघना है। इस तब्दीली नूं तुसी खत्म करके इहदे विच जिहड़ा इहनूं तुसी बना रहे हो, कमर्शियल बना रहे हो,
ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2018 ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ BMC ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਢਾਵਾ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ BMC ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। BMC ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਉਸ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 48,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਨਬ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, CBI ਨਾਲ NCB ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, CBI ਨਾਲ EDI ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਆੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਹ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ, ਦੂਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਊਗੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਊਗੀ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਂਚਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।